پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ بچے بچے کی زبان پر یہ نعرہ تھا۔ آج ہمارے موجودہ ماحول میں وہ لوگ بہت کم ہوں گے جنہوں نے پاکستان کی تحریک کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا۔ آج کے حکمران برسر اقتدار لوگ، چاہے وہ سول اداروں سے تعلق رکھتے ہوں یا ملٹری اداروں سے تعلق رکھتے ہوں، وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر نہیں دیکھا جب پاکستان بن رہا تھا۔ اور اس وقت بھی ہمارے اس اجتماع میں شاید ہی کوئی ایسا آدمی ہو، اور میرے خیال ہے کہ کوئی نہیں ہے سوائے میرے، جنہوں نے پاکستان بنتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے پاکستان کے لیے جو نعرے لگائے گئے تھے، جو تحریک چلائی گئی تھی، اس کا نظارہ کیا ہو۔ میں اس وقت بہت کم سن بچہ تھا، لیکن اتنا شعور ضرور تھا کہ آس پاس کے ماحول میں جو پاکستان کی تحریک چل رہی تھی اور قدم قدم پر پاکستان زندہ باد، لے کے رہیں گے پاکستان، خون کی ندیاں بہائیں گے، پاکستان بنائیں گے کے نعرے اس وقت سے، بچپن کے وقت سے کانوں میں گونجتے ہیں۔ اور یہ ہماری ماضی قریب کی تاریخ میں پہلا ملک تھا جو اس بنیاد پر وجود میں آ رہا تھا کہ یہ مسلمانوں کے لیے ہے، اور اس کا مقصود یہ ہے کہ مسلمان کسی غیر مسلم کے تسلط سے آزاد ہو کر ایک ایسے ملک میں قیام پذیر ہوں کہ جو صرف مسلمانوں کی اقتدار کے تحت چلے، اور وہاں مسلمان اپنے مقصد وجود اور اپنے دین کو قائم رکھ سکیں اور اس کا تحفظ کر سکیں۔ مجھے یاد ہے کہ میرے والد ماجد بانی دارالعلوم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ اس تحریک میں نمایاں کردار کے حامل تھے۔ حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی رفقا میں سے تھے، اور ملک بھر میں پاکستان کے حق میں رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے جگہ جگہ دورے بھی کیے تھے۔ تو ایک مرتبہ جالندھر میں ایک جلسہ تھا جس میں حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ کو مدعو کیا گیا تھا، اور آپ نے وہاں پاکستان کے قیام کے حق میں تقریر فرمائی۔ اس تقریر کے دوران ایک صاحب نے کھڑے ہو کر حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے یہ سوال کیا کہ مولانا آپ پاکستان کے حق میں بیان کر رہے ہیں، تو یہ بتائیے کہ کیا پاکستان بننے کے بعد وہاں واقعتاً اسلامی نظام قائم ہو جائے گا جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں؟ تو میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے یہ جواب میں یہ فرمایا کہ میں اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا، لیکن ایک بات کی میں گارنٹی لے سکتا ہوں، وہ یہ کہ وہاں پر ہم پر کوئی گاندھی، کوئی نہرو، کوئی پٹیل حکومت نہیں کر رہا ہوگا، وہاں حکومت کرنے والے مسلمان ہوں گے، اور اگر مسلمان عوام چاہیں گے اور تو ان کو ایک موقع میسر ہوگا کہ وہ اس ملک میں اسلامی نظام قائم کرنے کی جد و جہد کر سکیں۔ یعنی غیر منقسم ہندوستان میں ہمارے پاس کوئی ایسا راستہ نہیں ہے کہ ہم ملک میں شریعت کے نفاذ کی یا اسلامی نظام کے نفاذ کی کوشش بھی کر سکیں، وہاں کوشش بھی کرنے کا موقع نہیں۔ لیکن پاکستان جب بنے گا تو وہاں پر چونکہ کوئی غیر مسلم ہمارے اوپر حکمران نہیں ہوگا، اس لیے میں امید رکھتا ہوں کہ وہاں پر ہمیں اس جد و جہد کا موقع ملے گا، اس کوشش کا موقع ملے گا کہ ہم اس ملک کے اندر اسلامی شریعت کا نفاذ کریں، اسلامی نظام قائم کریں۔ یہ تھا پیش نظر ہمارے ان اکابر کے جنہوں نے پاکستان کی تحریک کی حمایت کی تھی اور اس پاکستان کی تحریک کے لیے اپنی جان و مال کی قربانیاں دی تھی۔ یعنی پہلے ہی قدم پر یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ ایسا نہیں ہے کہ ادھر پاکستان بنا اور ادھر اسلامی نظام نافذ ہو گیا، جس رات پاکستان بنا اسی رات پاکستان کے اندر اسلامی نظام قائم ہو گیا، بلکہ مجھے یاد ہے کہ حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے ایک اور موقع پر یہ سوال کیا گیا کہ اس وقت تحریک پاکستان کے جو قائدین ہیں، جیسے قائد اعظم محمد علی جناح یا مرحوم نواب زادہ لیاقت علی خان مرحوم یا سردار عبدالرب نشتر وغیرہ وغیرہ، تو کیا آپ ان کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جب برسر اقتدار آئیں گے تو اسلام نافذ کر دیں گے؟ تو یہ فرمایا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کو یہ سب دھوکہ دے رہے ہیں، اور اس دھوکے میں
आकर आप इनके साथ लग गए हैं, लेकिन ये वहां पर पहुंचने के बाद आपको कहीं धोखा न दे जाएं। तो हजरत वालिद माजिद रहमतुल्लाह अलैह ने उसके जवाब में अकबर इलाहाबादी का एक शेर पढ़ा। अकबर इलाहाबादी का शेर है कि दाम में यार के मैं दीदा व दानिश का फंसा, दाम में यार के मैं दीदा व दानिश का फंसा, मुझको नादान न समझे दिले दाना वाले। यानी ये अगर फर्ज करो धोखा भी दे रहे हैं तो इस धोखे को हम हकीकत में तब्दील करने के लिए एक कोशिश जारी करेंगे, एक जिद्दोजहद करेंगे और वो जिद्दोजहद का रास्ता हमें मिलेगा। लिहाजा दाम में यार के मैं दीदा व दानिश का फंसा, मुझको नादान न समझे दिले दाना वाले। तो पहले दिन से जो हमारे अकाबिर के जहन में पाकिस्तान का तसव्वुर था वो ये था कि एक ऐसा खित्ता जमीन हमें अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएंगे जहां हमें जिद्दोजहद का मौका मिलेगा, हमें कोशिश का मौका मिलेगा कि हम इस मुल्क के अंदर इस्लामी निजाम नाफिज कर सकें। ये था बुनियादी तसव्वुर हमारे अकाबिर के जहन में जिन्होंने पाकिस्तान बनाने की हिमायत फरमाई थी। और ये हकीकत है कि इस एतबार से अगर देखें तो पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई मुल्क ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिसमें ये तहरीक पुरअमन अंदाज में चल रही हो कि यहाँ पर इस्लामी शरीयत का निफाज किया जाए। सारी दुनिया में कहीं भी किसी भी मुल्क में कोई सियासी तहरीक, कोई गैर सियासी तहरीक इस बात के लिए कि यहाँ पर इस्लामी निजाम के कायम करने की कोशिश की जाए, ये कहीं मौजूद नहीं। और बल्कि अब इस वक्त हिंदुस्तान के हालात अगर आप देखें तो वहां पर मुसलमान इंतहाई ज़ीक और अजियत में है। सिर्फ मुसलमान होना जुर्म करार पा गया, सिर्फ मुसलमान होना। और वहां पर जो हिंदुत्व के नाम से जो तहरीक चल रही है और वही बरसर इक़्तिदार भी है, वो सिर्फ मुसलमान होने की बुनियाद पर लोगों को मारते हैं, काटते हैं, उनके साथ जुल्म और सितम का रवा रखते हैं। तो इन अकाबिर के जहन में ये मनक्शा था कि अगर ये पाकिस्तान वजूद में न आया तो पूरे मुल्क के जो मुसलमान हैं वो इस किस्म के जुल्म सितम का शिकार होंगे जिस तरह का जुल्म सितम आज हिंदुस्तान में रवा रखा जा रहा है। तो इसलिए उन्होंने ये मुल्क कायम किया था। ये हमारी शामत अमाल है कि जब पाकिस्तान कायम हो गया तो उसके जो इब्तिदाई कायदीन थे वो अल्लाह ताला की मशीयत से 1, 1.5, 2 साल के अंदर ये सब के सब रुखसत हो गए। यानी जिन्होंने कम से कम ज़बानी तौर पर ये बातें किए थे कि हम यहाँ पर इस्लामी निजाम कायम करेंगे, और उन बातों की वजह से उनको वोट मिले थे, उनकी बिना पर उनको मुंतखब किया गया था, और फिल जुमला और दूसरे हुक्मरानों के मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़े गनीमत भी थे। तो उनमें मसलन नवाबजादा खान लियाकत अली खान मरहूम जो पहले वजीर आजम थे पाकिस्तान के, तो वो बड़े मुखलिस आदमी थे और उन्होंने पाकिस्तान के लिए बावजूद नवाबजादा होने के जब उनको शहीद किया गया तो शहादत के बाद उनके बैंक बैलेंस में या उनके जेब में या उनके खजाने में कुछ 6,000 रुपए पाए गए थे, सारे इतने बड़े नवाब के, इसलिए कि वो पाकिस्तान के लिए मुखलिस थे। इसी तरह क़यादत मोहम्मद अली जिन्नाह बहुत जल्द रुखसत हो गए। हजरत शेखुल इस्लाम अल्लामा शब्बीर अहमद साहब उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह जो पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के कायदीन में थे, वो भी सन 1949 में यानी पाकिस्तान बनने के तकरीबन 1.5 साल के बाद उनकी वफात हो गई। और वफात में भी ये बात तकरीबन ज़न्ने गालिब के दर्जे में है कि उनको जहर दिया गया था। वो बहावलपुर यूनिवर्सिटी के एक इज्तिमा में तशरीफ ले गए थे, वहां पर उनको दावत दी गई थी और वहीं पर बहावलपुरी में उनकी वफात हुई। और जब उनकी नाश सामने आई तो नाश के ऊपर ऐसे निशानात थे जिससे ये अंदाजा हो रहा था कि इनको जहर दिया गया। तो जब पाकिस्तान वजूद में आया तो पाकिस्तान का इस्लाम के नाम पर वजूद में आना ही हमारे दुश्मनों के लिए एक बहुत बड़ा खतरे का निशान बन गया और उन्होंने हर किस्म की कोशिशें की कि किसी तरह ये मुल्क कामयाब ना हो। और जब पाकिस्तान बना था तो उस वक्त में वहां ये नारे लगाए गए थे कि भूखा पाकिस्तान, नंगा पाकिस्तान। पाकिस्तान बनेगा तो भूखा होगा, नंगा होगा, उसके तमाम लोग भूख से बेताब होंगे, उनके पास पहनने को कपड़ा नहीं होगा। और मुझे याद है कि जब हम पाकिस्तान अपने वालिद माजिद क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहू के साथ देवबंद से हिजरत करके पाकिस्तान आ रहे थे तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर जहां पर पाकिस्तान की सरहद शुरू होती थी वहां
हिंदुस्तान के कस्टम ऑफिसर लोग मौजूद थे, वो देख रहे थे कि क्या चीज लेकर जा रहे हैं। तो उनके सामने सबसे बड़ा मसला यह था कि कपड़ा न जाए, बेसिला कपड़ा न जाए। लिहाजा उन्होंने जितने लोगों की कस्टम चेकिंग होती थी तो उनके पास अगर बगैर सिला कपड़ा होता था वो कपड़ा जब्त कर लेते थे कि हम आगे नहीं जाने देंगे, ताकि उनका ये नारा सही साबित हो कि भूखा पाकिस्तान, नंगा पाकिस्तान, और सारे कपड़े जब्त करें। यहां तक के हमारे पास मेरी वालिदा साहिबा क़द्दसल्लाहु तआला सिर्रहा के ने अपनी एक सीने की मशीन रखी हुई थी और वो लेकर आ रही थी सीने की मशीन, तो वो मशीन भी जब्त कर ली ताकि उस मशीन से कोई कपड़ा न सिलवाया जा सके। जब हमारी मशीन जब्त की गई तो इसका माना यह कि दूसरे लोगों की भी मशीनें भी जब्त की गई होंगी, इसलिए ताकि हमने जो नारा लगाया कि भूखा पाकिस्तान, नंगा पाकिस्तान, तो उसको हम हकीकत में तब्दील कर दें। इस तरह पाकिस्तान वजूद में आया और वो मंजर हमने देखा है, अब उसके देखने वाले शायद मौजूद भी नहीं रहे, कि जब पाकिस्तान के सेक्रेटेरिएट में लोग दफ्तर में काम करते थे तो उनके पास वो जो पेपर वेट होता है जिससे कि कागजात को दबाकर रखा जाता है, पेपर वेट के बजाय पत्थर इस्तेमाल होते थे, और वो जो ऑल पिन होती है जिससे कि एक कागज को दूसरे कागज से जोड़ा जाता है, तो वो ऑल पिन के बजाय कांटे इस्तेमाल किए जाते थे। कांटों से, ऑल पिन नहीं थे, पेपर वेट नहीं थे। पाकिस्तान के हिस्से में जो इस तकसीम मुल्क के नतीजे में पाकिस्तान के हिस्से में जो असासे आने थे, रेलें, बसें और गाड़ियां, वो सारी की सारी हिंदुस्तान ने कब्जा कर ली थी और कोई हमें नहीं दिया, हमारा जो हक था वो हमें नहीं दिया गया था। इस हालत में पाकिस्तान वजूद में आया था। तो जब से वजूद में आया तो उस जो हमारे दुश्मनाने पाकिस्तान हैं, वो पहले दिन से इस कोशिश में लगे हुए हैं और मुसलसल लगे हुए हैं कि इस मुल्क को खत्म किया जाए, इस मुल्क को फना किया जाए, इस मुल्क को जो इस्लाम के नाम पर बना है इसको एक माजी की दास्तान बना दिया जाए। इस कोशिश में पहले दिन से दुश्मन काम कर रहा है और आगे जाकर जब अल्लाह तबारक व तआला ने पाकिस्तान को एक एटमी ताकत बना दिया और दुनिया ने देख लिया कि पूरे आलम इस्लाम में सिर्फ एक मुल्क है जिसके पास एटमी ताकत है और किसी के पास नहीं है, तो इसके एक और जुर्म का इजाफा हो गया। यानी अब पाकिस्तान के हमारे दुश्मनाने पाकिस्तान के नजदीक पाकिस्तान के दो जुर्म हैं जो नाकाबिले मुआफी हैं। एक जुर्म यह कि वो इस्लाम के नाम पर बना और यहाँ पर कम से कम इस्लाम की निफाज की जिद्दोजहद का रास्ता मौजूद है। यहाँ अलल ऐलान खड़े होकर एक आदमी मुतालबा कर सकता है कि ये पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर इस्लामी निजाम कायम हो और उसके लिए जिद्दोजहद कर सकता है। और एक जुर्म तो यह है, और इस जुर्म का नतीजा यह है कि उनके तमाम ख्वाहिशात के रगम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर अभी तक पूरा इस्लामी निजाम तो कायम होने का अभी नहीं हुआ और अब वो मंजिल अभी दूर नजर आ रही है, लेकिन बहुत सारे कवानीन और बहुत सारे इक़दामात ऐसे हुए हैं जो किसी गैर मुस्लिम मुल्क में मुमकिन नहीं थे और न किसी और दुनिया के किसी और मुल्क के अंदर उनका निफाज हुआ। अगर आप ये समझे कि जिस वक्त ये कादियानियों के गैर मुस्लिम करार देने की तारीख चल रही थी और अल्लाह ताला ने कुछ हिस्सा हमसे भी उसमें खिदमत की तौफीक अल्लाह ताला ने अता फरमाई थी, तो जब मैं उस दस्तूर की उस तरमीम के बाद जिसमें मुसलमान की तारीफ की गई थी और जिसमें कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया गया था, वो जब तरमीम करने के बाद जब मैं कराची आकर एयरपोर्ट से उतरा तो एक मशहूर आलिम जो पहले से जो है वो पाकिस्तान के क़याम के हक में नहीं थे, उन्होंने मुझसे ये जुमला कहा कि आज पाकिस्तान का सही फायदा जाहिर हुआ कि ये काम किसी गैर मुस्लिम हुकूमत में या इंडिया में नहीं हो सकता था कि गैर मुस्लिम कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया जाए। अभी पहले चंद दिन पहले जो पार्लियामेंट ने कानून मंजूर किया है तौहीन रिसालत, तौहीन सहाबा, तौहीन अहले बैत का, ये वहां पर मुमकिन नहीं था। लेकिन इसी तरह के जो हुदूद ऑर्डिनेंस जो है वो हुदूद के कवानीन वो पहले कहीं और पर मुमकिन नहीं थे। तो एक जुर्म तो हमारे पाकिस्तान का हमारे दुश्मनों की निगाह में यह है कि इस्लाम के नाम पर बना और इस्लाम की जिद्दोजहद के लिए, इस्लाम को नाफिज करने की जिद्दोजहद के लिए जितना मैदान पाकिस्तान में मौजूद है वो और दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। वहां अगर कोई खड़ा होकर किसी भी मुल्क में खड़ा होकर ये कहे कि भाई ये जो निजाम चल रहा है ये गलत है, इसको बदलकर हम इस्लामी निजाम लेकर आए, उसका रास्ता सिर्फ जेल है, उसका जवाब सिर्फ जेल है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर हमें अभी ये कुदरत हासिल है,
یہ موقع حاصل ہے کہ ہم جد و جہد کے دامن نہ چھوڑیں۔ میں نے تقریباً آدھا پون گھنٹہ یا شاید ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ان حضرات کے سامنے صحیح موقف رکھنے کی کوشش کی، اور اس میں یہی بات کہی کہ یہ جو آپ نے طریقہ اختیار کیا ہے یہ اسلامی حکومت کے خلاف، پاکستان اسلامی ریاست ہے، اس کا دستور اسلامی دستور ہے، اس کا کام اس کو بحیثیت مسلمان کے آپ کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں آپ کا ارتداد یا کفر کا فیصلہ یا فتویٰ بالکل غلط ہے۔ آپ حضرات نے 20 سال تک یہ جو اسلحہ اٹھائے، اور اسلحہ اٹھا کر آپ نے بچوں کو آپ نے نہیں بخشا، عورتوں کو آپ نے نہیں بخشا، علماء کو آپ نے نہیں بخشا، اور اس کے ذریعے آپ یہ بتائیے 20 سال کی جد و جہد میں کوئی ادنا تبدیلی ملک کے اندر آ سکی؟ میں آپ حضرات کے سامنے بلا خوف تردید یہ بات عرض کرتا ہوں کہ میری اس گفتگو کے بعد نور ولی صاحب نے خود اور ان کے رفقا نے بھی ہمارے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ آپ کی باتیں ہماری اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہیں، اور مجھے جہاں تک یاد ہے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اب اس کے بعد ہم ہتھیار نہیں اٹھائیں گے۔ میں اس موقع پر جبکہ نور ولی صاحب نے یہ پیغام جاری کیا ہے تو میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ ہم سے یہ اعتراف کیا تھا، ہم سے بات کی تھی، ہم نے آپ کو دلائل سے سمجھایا تھا۔ آپ جس رہنمائی کا اس وقت مطالبہ کر رہے ہیں وہ رہنمائی الحمدللہ آپ کو فراہم کی جا چکی ہے، اور آپ سے براہ راست گفتگو ہوئی ہے، اس میں کوئی بیچ میں واسطہ بھی نہیں تھا۔ لہٰذا اب آپ کا یہ فرمان علماء سے مطالبہ کرنا کہ آپ رہنمائی کریں، یہ مطالبہ میں حیران ہوں کہ کس طرح کر رہے ہیں، جبکہ ایک مرتبہ آپ سے براہ راست بات ہو چکی۔ وہ گفتگو جو ہمارے اور نور ولی صاحب کے درمیان ہوئی تھی وہ اس وقت ایک نجی ایک طرح سے ایسی مجلس تھی جس کا اعلان نہیں کیا گیا تھا، لیکن جب یہ کہا جا رہا ہے کہ علماء نے ہماری رہنمائی نہیں کی، ہم سے اس سلسلے میں بات نہیں کی، تو اس لیے مجھے اس واقعے کا اظہار کرنا میرے لیے ضروری ہو گیا۔ اس وجہ سے میں آپ حضرات کے سامنے یہ اظہار کر رہا ہوں۔ البتہ انہوں نے جس مسئلے پر بہت زیادہ زور دیا وہ فاٹا کے انضمام کا مسئلہ تھا، کہ فاٹا کو کیوں منظم کیا گیا ہے خیبر پختونخوا کے ساتھ۔ یہ ایک سیاسی مسئلہ تھا۔ ہم نے ان سے کہا کہ یہ سیاسی مسئلہ ہے، اس کو سیاسی سطح پر ہی آپ سیاسی لوگوں سے بات کریں۔ ہم جہاں تک تعلق ہے جو دینی پہلو ہے اس مسئلے کا، اس کے بارے میں آپ سے بات کر رہے ہیں، اور فاٹا کے انضمام یا عدم انضمام کے بارے میں ہمارا کوئی ایسا موقف نہیں ہے کہ جس کو ہم دلائل کے ساتھ پیش کر سکیں۔ جو ایک سیاسی معاملہ ہے، سیاسی لوگوں سے آپ اس کو طے کریں۔ یہ بات بھی میں نے اس وقت عرض کی تھی، لیکن لگ یہ رہا تھا کہ جیسے یہ جو دینی معاملہ ہے یا نظریاتی معاملہ ہے، اس کے بعد وہ ایک طرح سے پیچھے رہ گیا تھا ان حضرات کے نزدیک، اور فاٹا کا مسئلہ زیادہ آ گیا تھا۔ یہ اجتماع ایک بار پھر اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہے کہ جو مسلمان ہے، اس کا دستور اس کے مسلمان ہونے کی گواہی دیتا ہے، اور ایسا دستور ہے جو دنیا میں کسی اور ملک کے اندر نہیں پایا جاتا۔ اس ریاست کے خلاف کوئی مسلح کارروائی ہماری نظر میں کھلی بغاوت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، ہم کبھی اس کی تائید نہیں کر سکتے۔